تو یہاں کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا. اچھا نیکسٹ آیت کو آ رہے ہیں نہیں ہم رات کی جی 38 آیت. وَلَقَدْ 38 أَرْسَلْنَا رُسُلًا 38 رائٹ 38 نہیں. جی ہاں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. یہ انہی کے اعتراض کا جواب ہے. یہ کیا بھئی رسول 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 کیسا رسول ہے؟ اس کے بیویاں بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، یہ زندگی کے سارے تقاضے اس کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، یہ شہوت بھی ہے، بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، آرڈنری زندگی گزارنے والا یہ ہمارا رسول کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ انسان ہے، انسانی تقاضے اس کے ساتھ ہیں، لیکن ویسے ہی چنا ہے میں نے، ایسا ہی سارے پیغمبروں کے بیویاں بھی ہوتے تھے، بچے بھی ہوتے تھے، انہیں ایک فوقیت بھی حاصل تھی. رسول ہمارے رسول کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ پہلے رسولوں کے ساتھ تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ہم نے البتہ ہم نے بھیجے رسول، رسول کی جمع رسولن، رسول کی جمع، من قبل کا تم سے پہلے اے نبی ہم نے بھیجا ہے. ان کے اعتراضات پر آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے پہلے بھی ہم نے ہماری روش ایسی ہی رہی ہے. وہ جالنا اور ہم نے دی، جالنا بولے تو بنانا، لیکن یہاں ہم نے دیا، انہیں بھی ہم نے ازواج دیے، ان کو بھی اولاد دیے ہم نے. لہم ان کو، ازواجن ازواج بیویاں، زوج کی جمع ازواج، زوج کی جمع ازواج بیویاں. وہ ذریہ، ذریہ کسے بولتے ہیں؟ ذریتن، ذریہ بچے، اولاد، ہماری ذریت، ہماری نسل، ہماری اولاد، اور اولاد بھی دیے ہم نے ہی دیے ہیں. وما کانا اور نہیں ہوا لرسول کسی رسول کے لیے این یاتی کہ وہ لائے بیایتن کوئی نشانی الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی وہ نہیں لا سکتا، کوئی رد و بدل. لا مبدل لکلمات اللہ، ایک اور جگہ فرمایا اللہ نے لا مبدل، نہیں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. جو ہم نے وہی پر نازل کیا ہے وہی آپ کو ہمارا رسول بتائے گا، اس کے علاوہ کوئی آیت اس کے علاوہ کوئی نہیں لاتا، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی آیت یہاں نہیں آتی. اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں. لکل اجل کتاب، اور ہر ایک وعدے کے لیے کتاب، ایک تحریر مقرر ہے. اب یہاں رواں ترجمہ دیکھ لیجئے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی، یہ حقیقت کا ورڈ میں کئی کو بول رہی ہوں، لقد کے لیے، یہ لقد کا ورڈ پہلے بتا دیا آپ کو، لام تاکید کے لیے ہے. خط بولے تو کوئی ماضی کے انسیڈنٹ کو یقینی بنانے کے لیے آتا ہے. خد، خد جا کا آ گیا، یقیناً آ گیا. خد جا کا من العلم، آ گیا یقیناً آپ کے پاس آ گیا علم، یعنی آ گیا، ہو چکا، ایک انسیڈنٹ ہو چکا، تو اس کے لیے خد آتا ہے، آپ جان لیجئے. اور لا آ گیا تو اس میں زور پیدا ہو گیا. کبھی کبھی خط بھی آتا ہے، کبھی کبھی لخط بھی آتا ہے. لا اگر ساتھ جڑ گیا تو کیا ہو گیا؟ لام تاکید کے ساتھ آ گیا تو زیادہ اس میں ایک یہ آ گئی، ایک شدت آ گئی اس میں. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً یہ بات ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے ہیں، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی ایک آیت بھی اللہ کے حکم کے بغیر لا سکے. ہر زمانے کے لیے الگ کتاب دی گئی ہے. تورات جب ضرورت تھی تورات دیا، اس سے پہلے زبور دیا، اس سے پہلے ابراہیم کو بھی کچھ دیا، صحف ابراہیم و موسیٰ کر کو آ رہا ہے. وہ کیا دیا، کب تھے، کیا تھے، وہ کیا یہ جو منوس کوڈ ہے وہ لوگ بولتے ہیں کہ برہما کا ہے، ہم ابراہیم کو فالو کرتے ہیں، تھوڑا ایک سیکٹ ہے، وہ کیا تھا وہ اللہ کو معلوم ہوا، وہ نہیں ہے، وہ ایگزسٹنٹ نہیں ہے. اب اتنے ہی ہیں. وہ تو تورات میں انجیل میں تحریف ہو گئی ہے، اس کو تو کوئی نہیں مانتا، اب ماننے کا نہیں بھی ہے. اب صرف ماننے کی کتاب جو ہے وہ صرف یہ ہے، یہ جو قرآن ہے وہی ہے، قیامت تک بھی اب وہی رہے گی. تو یہاں بتایا جا رہا ہے اس آیت میں ایک تو کفار کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی بیوی بچے کیوں ہیں؟ جواب یہ دیا گیا ہے کہ بیوی بچے ایک دو انبیاء کرام کو چھوڑ کر تقریباً سارے انبیاء کو بھی عطا فرمائے گئے تھے. کس کی استثنائی کیفیت کس کی ہے؟ کس کے بیوی بچے نہیں تھے؟
ईसा अलैहिस्सलाम 33 ईयर्स में चले गए, हाँ 30 साल हाँ की उम्र में नबूवत मिली, 33 जी ईयर्स में चले गए, उनकी ना शादी हुई ना बच्चे हुए, उनके ईसा औलाद नहीं हुई, लेकिन फिर आएंगे, वो उसी उम्र में आएंगे, उसके बाद उनकी शादी भी होगी, उनकी औलाद भी होगी, वो इस्लाम प्रीच करेंगे, फिर वो सारे कैफियत है जो रोजे महशर के वक्त का बर्पा होने वाली है, वो क़यामत के असर में ये भी आता है ना। तो एक दो अनबिया की इस्तिस्नाई कैफियत है, उनको छोड़कर तकरीबन सारे अनबिया को भी अता फरमाए थे। तो ये कहने में कोई नई बात क्या हुई है, जैसा दूसरों को अता किया था वैसा हमारे ये नबी को भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता किया हमने। क्यों बोले, नबूवत का इनसे कोई तारुस नहीं है, इससे नबूवत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि अनबिया कराम अपने अमल से वाज़ेह करते हैं कि उनके हुकूक कैसे अदा किए जाते हैं। बीवी बच्चे रहे तो मालूम होता है कि आप तुम्हें बोलेंगे उनके तो बीवी बच्चे नहीं हैं, उन्होंने आराम से नमाज भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, तेरी तालीम भी करती, हमें कैसा करेंगे, हम ना तो बीवी बच्चे लगे हुए हैं, जिंदगी का झमेला लगा हुआ है। तो इस वास्ते अल्लाह ने ये भी प्रूव कर दिया कि उनकी जिंदगी भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, लेकिन देखो उनकी कैसी पारसा जिंदगी है, उनके तर्ज अमल पर चलो। तो ये देखकर ये भी प्रूव कर दिया कि उनके हुकूक, बीवी के हुकूक कैसे अदा करना है, औलाद के हुकूक क्या हैं, और बच्चों के या बीवी के हुकूक मर्द के तय क्या है, ये सारे बताना था। तो ये भी बता दिए गए हुकूक कैसे अदा किए जाते हैं, और उनके हुकूक और अल्लाह ताला के हुकूक में तवाजुन कैसे कायम रखा जाता है, हाउ टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन हुकूकुल्लाह एंड हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह क्या बोलता है, नमाज, रोजे, जिक्र, अस्कार, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें में गुम हो जाको, बच्चों को छोड़ दिए, बीवी को छोड़ दिए, वहां का ख्याल ही नहीं। एक सहाबी वैसा करे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बैलेंस करने के लिए कहा, एक सहाबी वैसा करे थे। एक जी बीवी उनकी उनके दोस्त देखती, तब अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया था, अपनी दोस्त की बीवी को देखती कि बेवा की सी हालत हो गई है, तो उन्होंने पूछती क्या हालत बना रखी है आपने, क्यों क्यों ऐसा क्यों है, आपका वतीरा क्यों ऐसा क्यों है। तो उन्होंने जवाब देती, आपके दोस्त तो मेरे से कोई सरोकार ही नहीं है, आपके दोस्त तो होती खानका में होती, मस्जिद में होती, कहीं कोने में बैठे रहते, वो घर से उनका ताल्लुक ही नहीं है। तो ये बात जब पहुंचती है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर तनबीह करते हैं कि आपके ऊपर फर्ज है बीवी के हुकूक भी बराबर अदा करना, घर को भी जाना, उसके भी जौजियत के हुकूक है, जौजियत भी है, वो भी अदा करना है, उसकी भी पकड़ होगी तुम्हारी, अल्लाह के पास उसकी भी पकड़ होगी। फिर औलाद है आपकी, उसके भी हुकूक हैं, औलाद के भी हुकूक हैं। तो यू हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन हुकूकुल्लाह एंड हुकूकुल इबाद। घर का मामला क्या है, दोस्तों का मामला है, एक्सटेंडेड फैमिली भी है, सारे हुकूक अदा करना है, फिर अल्लाह का भी हुकूक अदा करना है। तो ये हुकूक बताए गए हैं कि तवाजन कैसा बरकरार रखा जाए। तवाजन बोले तो क्या, इकसानियत, बैलेंस, बैलेंस। बैलेंस, हाउ टू बैलेंस। तवाजन ये बोलते ना, ये जो बैलेंस, ये जो नापती बैलेंस, नापतोल को भी बोलते ना, जी जी कैसे बोलती, बरकरार कोई है ये भी कॉमन बता दिया वर्ड। है। हम्म। तवाज़ुन रखो। दूसरी ये बात वाज़ेह की गई है कि मुख्तलिफ अनबिया कराम की शरीयतों में जुज़वी फर्क होता रहा है। और ये जो ये बोलते थे ना, तौरात में ऐसा है, इंजिल में ऐसा है, यहाँ कहीं को ऐसा है बोल को, तो वो वक्त के वो अहकामात थे। अब ये वक्त के तहत ये जो भी होना था, और जो तुम्हें तहरीफ कर लिए थे, उसमें गलत सलत ला लिया था, जीसस को अल्लाह का बेटा करार दे लिया था, अब उसको सही करके कुरान बता रहा है कि कोई अल्लाह का बेटा नहीं है, अल्लाह वाहिद है, यकता है, उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी कोई बीवी नहीं है। ये सारे चीजें चेंज करके एक दायमी हकीकतों को लाकर ये जो बनाई गई ये आखिरी किताब है, इसी को प्रिवेल होना है आखिर तक। इसमें जुज़वी ये है, डिफरेंसेस है थोड़े, तुम्हें जो बोल रही हूँ वो है, क्योंकि ये सही कर दिया गया है। तुम्हारे में जो गलतियां तुम ला लिए थे, तुम तहरीफ कर लिए थे, तुम चेंजेस कर लिए थे, उसको सही करके कुरान ने एक मुकम्मल तौर पर एक किताब पेश करता है जिसके कानून सालिम है और वो आखिर तक चलने वाले। ओह, ज्यादा टाइम हो गया क्या? थोड़ा क्या? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, जी कर लेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।